Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So बच्चा लोग आज આપણે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાં કરવાના છીએ See the picture and write their spelling. जो कि આપણે કાલના લેક્ચરમાં કરી ચૂકેલ છે, you remember? તો ચલિए here we start કરતા પહેલા I would like to request you all, please take your book and pencil. બધા પોતાની બુક અને પેન્સિલ લઈ લઈએ અને મિસની સાથે શરૂઆત કરીએ. હેડિંગ દઈએ See the picture. See the picture. SEEC THE the picture and write their spelling. I'll repeat. SEEC THE the PICTURE picture and 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 write 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 THEIR their spelling SPELLING spelling. I'll repeat SEEC THE the PICTURE picture and 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 WRITE write THEIR their spelling SPELLING spelling. લખી લીધું? ચલિए યાદ આવ્યું? So चलिए here we start. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં 6F બી કરી હતી, યાદ છે? તો ચલીએ આ શું છે? નંબર 1 હતી, એક શોર્ટલી રિવાઇઝ કરીએ. નંબર 1, This is an apple. This is an apple. લખ્યું? Finished? This is an apple. Finished? चलिए सेकंड હતી These are eggs. લખીએ. સેકન્ડ હતી THESE these ARER લખ્યું? eggs. याद आयु बच्चा लोग?
These are eggs. Number 2 હતી These are eggs. લખાઈ ગયું? चलिए finished. Next, number 3. They are boys. They are boys. લખ્યું? લખાઈ ગયું? Number 3 હતી They are boys. THEY they ARER BOYS boys. They are boys. चलिए नंबर 4 હતી She is a woman. She 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 IS is a woman. WOMAN woman. Finished. She is a woman. Number 4 She is a woman. Number 5 He is a man. He is a man. लखिए He is a man. Finished. Number 6 Those are flowers. I'll repeat THOSE those ARER FLOWERS Those are flowers. આટલું આપણે કર્યું હતું રાઈટ બચ્ચા લોક? આપણે ડન કર્યું હતું રાઈટ? તો ચલીએ આજે આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ નંબર 7. નંબર 7 લખીએ They are dash. નંબર 7 લખીએ THEY they ARER dash ખાલી જગ્યા. I'll repeat THEY they ARER ડેશ એટલે ખાલી જગ્યાની નિશાની. તો ચલીએ પિક્ચર જોઈએ. કોણ છે પિક્ચરમાં? યસ મેન. કોણ છે?
मैन। तो लिखिए MEN मैन। MEN मैन। रखियो। चलिए आंसर लिखिए MEN मैन। એની નીચે અંડરલાઇન કરવાની છે। M ની નીચે MEN ની નીચે કરીએ અંડરલાઇન કરી MEN मैन करी अंडरलाइन। चलिए नाउ रिपीट आफ्टर मी। They are men। THEY they। ARER MEN men। आंसर इज मैन MEN मैन। તેની નીચે કરીએ અંડરલાઇન। MEN नीचे करिए अंडरलाइन करी फिनिश्ड। चलिए लखाई गયું बच्चा लोग। जो अहींया एक थी वधारे मैन छे राइट। अगर एक होय तो आपणे लखीए MAN मैन बट अहींया 3 मैन छे। કેટલા छे तो मैन्स नहीं आवतुं मैन आवशे। शुं आवशे मैन। तो लखीए MEN मैन। लखी लीधुं MEN मैन। नंबर 7 is they are men। चलिए डन। Now we'll move on number 8। नंबर 8 लिखिए। नंबर 8 सानु पिक्चर छे आ पिक्चर शानु छे। यस ग्रेप्स। शानु पिक्चर छे ग्रेप्स। तो लिखिए THESE these। ARER लख्यू ARER डैश એટલે કે ખાલી જગ્યા। लख्यू I'll repeat THESE these। ARER डैश। चलिए शू आवशे आंसर। यस ग्रेप्स। तो लिखिए GRAPES ग्रेप्स। रिपीट आफ्टर मी। GRAPES ग्रेप्स। लख्यू I'll repeat GRAPES grapes। लख्यू
चलिए चेक करिए। GRAPES. Now in full sentence. These are grapes. These are grapes. THESE. These. ARER. GRAPES. Grapes. I'll repeat. GRAPES. Grapes. કર્યું બચ્ચા લોગ? લખ્યું? These are grapes. चलिए THESE. These. ARER. GRAPES. grapes. grapes ની નીચે અંડરલાઈન કરીએ. નેક્સ્ટ શાનું પિક્ચર છે? યસ, ડોગ. શાની પિક્ચર છે? ડોગ. તો લખીએ લખ્યું THIS. These. IS. Is. Or dash. I'll repeat. This is a dash. સાનું પિક્ચર છે? ડોગ. તો શું થઈ જશે? This is a dog. લખીએ This is a dog. લખ્યું? અંડરલાઈન શાની નીચે આવશે? યસ, ડોગની નીચે. અને ડોગની સ્પેલિંગ શું થાય? DOG. ડોગ. DOG. ડોગ. લખીએ This is a dog. આ પિક્ચર ડોગીનું છે, રાઈટ? તો આનો આન્સર થયો ડોગ. લખાઈ ગયું? તો ચલિए now we'll move on number 10. નંબર 10 લખીએ 1 0 10. 1 0 10. લખાઈ ગયું? નંબર 10. These are dash. चलिए सानू पिक्चर છે આ? યસ, બુક્સ. લાઇબ્રેરી છે ને, આપણી સ્કૂલમાં હતી લાઇબ્રેરી, યાદ છે લાઇબ્રેરી? હા, તો અહીંયા પણ આ બુક્સ ઘણી બધી છે અને લાઇબ્રેરીનું પિક્ચર છે. તો ચલીએ શું કહેશું આને આપણે? These are books. શું કહેશું? These are books. લખીએ THESE. These. ARER. લખીએ I'll repeat. THESE. 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 These.
ARER ડેશ. તો શું આવશે તેમાં? યસ, બુક્સ. લખીએ these are books. લખ્યું. બુક્સની નીચે અંડરલાઈન કરીએ એટલે કે નીચે ખાલી જગ્યાની નિશાની. I'll repeat. THESE these, ARER BOOKS books. લખાઈ ગયું. These are books. નંબર 11. આ શાનું પિક્ચર છે? યસ, મેંગોઝ. અત્યારે મેંગોઝની સિઝન આવી ગઈ ને. હાઉ ડઝ ઇટ ટેસ્ટ? હાઉ ડઝ ઇટ ટેસ્ટ? આ ટેસ્ટ કેવા હોય? યસ, સ્વીટ સ્વીટ, મીઠા મીઠા. ચलिए લખીએ THESE these, ARER ડેશ. તો શું આવશે ડેશમાં? યસ, મેંગોઝ. તો લખીએ MANGOES mangoes. I'll repeat. THESE these, ARER MANGOES mangoes. Repeat after me. These are mangoes. These are mangoes. લખાઈ ગયું? ચલિए તો આપણે લખીએ નંબર 11 માર્જિનમાં. આઉટ ઓફ ધ માર્જિન લખીએ THESE these, ARER ડેશ. તો ત્યાં લખીએ MANGOES. I'll repeat. MANGOES mangoes. These are mangoes. These are mangoes. તો લખીએ, મેચ કરીએ. આપણે બરાબર લખ્યું છે. મેંગોઝની સ્પેલિંગ નીચે અંડરલાઈન કરવાની છે. શું કરવાની છે? અંડરલાઈન એટલે કે ખાલી જગ્યાની નિશાની. ચલિए now we'll move on number 12. 1 2 12. 1 2 12. આપણે માર્જિંગમાં લખીએ 1 2 12. પછી જોઈએ આ શાના પિક્ચર છે? શું છે આ? યસ, ટ્રીઝ. ઝાડ છે ને. તો ચલીએ, આ નજદીક છે કે દૂર? દૂર. તો અહીંયા શું ઇસ્તેમાલ કર્યો છે? ધોઝ. THOSE ધોઝ. THOSE those. ARER repeat after me. Number 12. 1 2 12. मार्जिन में लखिए. आउट ऑफ द मार्जिन लखिए THOSE those. ARER ડેશ એટલે કે ખાલી જગ્યાની નિશાની. તો ત્યાં શું આવશે? તો લખીએ TREES ટ્રીઝ.
લખીએ TREES trees. I'll repeat. Those are trees. પેલા ઝાડ છે. ચલિए ડન. તો આજે આપણે ટોટલ કેટલી એફબી કરી બચ્ચા લોગ? 12, જેમાંથી 6 જે છે એ આપણે આપણા લાસ્ટ લેક્ચરમાં અટેન્ડ કરી ચૂકેલ હતા. યુ રિમેમ્બર? અને આજે આપણે નવી એફબી કર્યા 6. તો ટોટલ આપણે કર્યું 12. તો આજે કરેલી એફબી ઘરે બધાએ રિવાઇઝ કરવાની છે અને ટોટલ 12 આપણે ફેરબુકમાં લખવાની છે. જો તમે કાલે 6 તક લખી હોય તો આજે 7 to 12 કરવાની છે. ઇન કેસ અગર કાલે તમે નથી લખી શક્યા તો આજે 1 to 12 પૂરી આપણે આપણી ફેરબુકમાં લખવાની છે. ઓકે બચ્ચા લોગ. સો નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ સે થેન્ક યુ એન્ડ goodbye. તો થેન્ક યુ સો મચ બચ્ચા લોગ ફોર સચ બીંગ અ નાઇસ સ્ટુડન્ટ. તમે ડાયા બચ્ચા થઈ મિસનું આ લેક્ચર અટેન્ડ કર્યું અને goodbye. એન્ડ વન મોર થિંગ, stay home, stay safe and keep learning. અચ્છા, આપણે ખાલી ઘરે રહીને લર્ન કરવાનું છે કે આપણી ઇમ્યુનિટીનું પણ ખ્યાલ રાખવાનું છે? યસ, આપણે આપણી ઇમ્યુનિટીનું પણ ખ્યાલ રાખવાનું છે. એટલે કે આપણે હેલ્ધી ફૂડ લેવાના છે, ના કે પેકેટ્સ. મમ્મી જે 3 ટાઈમ હેલ્ધી ફૂડ બનાવે છે એ જ આપણે હેલ્ધી ફૂડ લેવાનું છે. અને હોટ ફૂડ એટલે કે ગરમ જમવાનું. ઓકે, નો પેકેટ્સ, નો આઈસ્ક્રીમ, નથિંગ. આઈ નો, મને ખબર છે અત્યારે ગરમી આવી ગઈ, પણ ઇટ ડઝન્ટ મીન્સ કે તમે આઈસ્ક્રીમ ખાઈને તમારી હેલ્થ ખરાબ કરો, બિકોઝ વાપીસ કોવિડના કેસીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે, રાઈટ? તો ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ એન્ડ બી પ્રિકોશન. વધુમાં વધુ પોતાનું ધ્યાન રાખો. ઓકે, થેન્ક યુ કિડ્સ. ગુડ બાય.